Bismillahirrahmanirrahim. Tuğanlar bu skandalny video bolat özü. Şoň üçin ayagынан çeýin körgüle. Emne üçin skandalny? Bul maseleni emnegedir men bir adamdan bir toluk ugalekmin da. Bul masele jönünde kim bolsa buga kirbe bul maseleye kirbe bul ötü adaşyp ketersin bul başyň aylanat bul jok akılga salba degen maselede. Çynyny aýtsam men uşul jönde oýlanmapdyrm. Men elhamdülillah Hudaýga şükür murda ele uşul masele çeçilgen da. Bu akidada musulmandın akidasında bu paydabal bolgon masele. Bu tagdyr maselesi. Hazır men sizlerge tagdyr maselesin 3 misal menen çeçip bergenге hareket kılam. Bilimdüler talkulasın. Eger de kata aytkan bolsam Allah kübe oňdasın men toba kılam keçirim suraýym. Dalili menen jana jön ele bilip bilbey turup bu maselede men talaşıp beker wagtyňy ketirbegle balkim kommentariýde öçürüp bile koyam. Maselem nere? Tagdyr. Sözdün semantikasında ölçöm degen söz. Allah subhanahu wa taala Kur'anda bir kança jerde biz bardyk nerseni ölçödük degen manida aytat. Bardyk nerse ölçöndü degen manida aytat. Ölçöm. Mununça wagtda mununday nerse mununday bolat mununday. Emne nazarga tutulup atat dese bugünkü söz bilen aytkanda programmalandı degen sözdü aytýar. Misal üçin suwnu otga koysoň kaynayt. Bu programmalangan. Mıyzam çenemdü. Bu mıyzamdaştırılgan, kanundaştırılgan. Egerde suwnu muzdatgıçka salsaň, bu toňot. Uşunday programma tüzülgen. Uşunday tagdyr, uşul janagy muzdatgıçka koygon iştin tagdyry uşunu menen bütet. Muzdatgıçka koygon iş, bu sebep, natijası uşunday bolup bütet. Degen söz tagdyr. İlgerkele misal, bıçak menen kolundu kese turgan bolsoň, sözsüz etkeslet kan çıgat. Bu tagdyrlangan iş. Uşul programmalangan, uşul mıyzamdaştırılgan, uşul mıyzam çenemdü. Eger uşul kesbey koysa bu möcüze. Bu uşul bıçaktın kesүү kasiyetini Allah Taala alıp koygon jana mындай misaldardy paýgambarlarga gana beret. Şunadadyňarby? Tagdyr degen söz, munogu işte mындай kılsaň uşunday bolot degen söz. Bunun adamga hiç kanday teşesi yok. Bolsa dagı başka munaradan karalat bu. Demek eger de suwnu köp içip alsaň suw sabaýsyň, mıyzamdaştırılgan, kanundaştırılgan. Uşul tagdyrlandy. Jana otga kazandy koyup etdi salıp may menen aralashtyrsaň kuurulat. Uşul mıyzamdaştırılgan iş. Uşul tagdyry, uşul işten tagdyry uşunday. Bunu Allah Taala uşunday kılgan. Şoň üçin tagdyrlardyn iyesi Allah Taala. Natija Allah'tan degen uşul söz. Jakşylyk jana jamandyk Allah'tan degen uşul söz. Egerde munow sebep menen munow işti kıla turgan bolsoň, uşunun natijasy tagdyrlangan. Eger jakşı natija bolsa Allah'tan uşul. Aldyn ala uşul programmalaştyrylgan. Egerde munow işti mындай kıla turgan bolsoň, uşul iştin natijasy mununday bolat. Uşul Allah'tan. Sen üçin jaman bolgon bolsa, uşul iş Allah'tan. Sen uşunu bilip durup kılışın gerek. Soruşa jogap beresin. Munow iştin natijasyny bilip durup kılışın gerek Allah'a jölenip. Bunu tavakkul deydi. Uşul tagdyrdy bilip durup, munow kılsaň mununday bolat eken. Munow darakta oturursa uşul kögeret eken, egerde sugarsaň mындай kılsaň uşul tagdyrlanypdyr. Dep uşunu bilip alıp kılış, bil degen buyrukka kelet. Bilbeseň bilgenderden sura. Munow iş kanday tagdyr menen bütet, uşunu bil. Kanday ölçömde emne iş kılışım gerek. Uşunu bil. Uşunu ilim aluu dep aytat. Demek tagdyrdy bilip üçin kaysyl iştin teknologiýasy kanday bütet, munow mıyzam çenemdüligi kanday, munownun tagdyry kanday, munow iştin tagdyry kanday. Uşunu bilip üçin ilim aluu mildet bolat. 2-2-ni koşsa 4 bolat. Bu tagdyrlangan. Uşunu bilip Allah Taala tarabынан bil uşunu dep buyruldu. Bilbeseň bilgenderden sura dedi uşul tagdyrdy. Şunu aldık demek tagdyr degende negizinden ölçöngön, uşunday natija bolat degen nerse. Sebeplerini kılsaň mununday natija bolat. Sebebini mындай kılsaň munow natija. Munow sebep menen ketip atyp, munow sebep kötkötseň mununday natija. Munowny kılam dep atyp, munow ötközseň uşunday natija bolat. Oşonun bardygy Allah'tan aldın ala жазылган, tüzülgön bul nerse. Çeşdik mi birinçini? Ekinçisi, mangdayga жазылган. Emne жазылdı mangdayga? Senin aldın ala kaysı tagdyrdy tandaryň жазıldı. Boldu, oşol ele.
Bunu men Allah subhanahu wa taala özünün bilүүчүлүгүн далилдеп атат. Мен сенин не кыларыңды билем. Ошону мен мындай бир библиотекага же журналга эмес, сенин маңдайыңа жазып койгом. Сен эмне кыларыңды мен билем деп атат. Болду, андан артык эмес. Бул сени мен кылдырам ушуну деген сөз эмес. Сен тагдырларды өзүң тандайсың. Кайсыл ишти кандай кылыш сенин ыктыярыңда. Кааласаң мындай жаша, кааласаң мындай жаша. Сага мен ушуга ырыскы бердим. Ырыскынын ичинде өмүр бар, ырыскынын ичинде үй бүлө бар, ырыскынын ичинде оокат бар, ырыскынын ичинде энергия, өтө көп нерсени бердим сага белгиленген мөөнөттө. Ушуну колдонуп билгениңди кыл. Эмнени кылсаң жооп бересиң. Муну кылсаң мындай болот, мен сага маалыматын берип койдум. Муну илим. Муну кылсаң мындай болот, устазыңан сура. Муну кылсаң мындай болот, пайгамбарыңан сура. Ошону кыл. Кайсыны кыларыңды мен алдын ала билем. Уурулукту тандайсыңбы? Мен билем алдын ала. Такыбалыкты тандайсыңбы? Мен алдын ала билем. Бирок муну мен кылдырбайм. Өзүң кыласың деп атат. Ушул жерде адамдар маңдайга жазып койгонда, то есть мени Аллах кылдырды да, натыйжа Аллахтан болду да деп өзүн өзү алдайт. Анда адилетсиздик болмок. Сени өзү уурулук кылдырып коюп, анан сени жазалайбы? Кандай бул? Түшүнөтөбүзбү балдар? Демек, сен үчүн эч ким сени зордоп кылбайт. Кылдырбайт экен Аллах Таала. Колунан келет, бирок ал сени мына жашоого сыноого жөнөттү. Кана мен мына нерселерди тагдырлап койдум. Сууну мындай кылсаң кайнайт, муну мындай кылсаң мындай болот. Кызды мындай тандасаң жаман катын келет, мындай тандасаң жакшы катын келет. Эрге мындай тийсең бактылуу болосуң, эрге мындай тийсең бактысыз болосуң. Мени менен мындай мамиледе болсоң бейишке чыгасың, мындай мамиледе болсоң тозокко түшөсүң. Ушуну алдын ала программаладым. Эми кандай тандайсың мен алдын ала билем. Сен кандай тандайсың, бул сенин өзүңдүн ишиң. Ошого карата акыретте жооп бересиң. Эгерде аддыңан ашсаң, нормадан чыгып кетсең, муну жашоодо да көрсөтөм, көргүлүктүү дейт. Болду, бул эки. Үчүнчүсү, мусулмандын жашоосу мына тагдырды билгенден кийин, технологияны билгенден кийин, мыйзам ченемдүүлүктү билгенден кийин тагдырдан тагдырды тандап жашашы керек экен. Эгер муну кылсам мындай тагдыр болот турбайбы? Мындай мыйзам иштейт экен. А муну кылсам мындай болот экен. Жок, мен муну тандайм деп жашаш керек экен. Кайсыны тандаш керек? Билбей атам. Билбесең билгендерден сура, бар. Билим ал. Билбесең бирөөнүн этегин карма. Ошо сени алып өтүп кетсин. Билбесең пайгамбарыңды ээрчи. Болду. Хазирет, муну кылсаң мындай болобу? Мындай болот. Точно. Точно, анда болду, мен ушуну кылам. Мусулман бир тагдырдан бир тагдыр тандап жашайт экен. Бир күндө миңдеген тагдырларды чанат экенбиз да, миңдеген тагдырларга өтөт экенбиз. Кой, чайды ысык ичсем оозум күйүп калат. Мен бул тагдырды билем. Ошон үчүн бир аз муздатып ичейин. Башка тагдырга өттүм. Хазирет Умардын доорунда бир жихадка кетип атып, бир айылдан өтүш керек болду. Бул айылда тиф болуп атат деди. Анда биз мына жолго салабыз. Умардан сурап атат, Аллахтын элчисинин халифе, ушу тагдырдан качабызбы эми десе, ооба, ушу тагдырдан муногу тагдырды тандайбыз деп атат. Түшүнө бир мыйзам ченемдүүлүктөн башка мыйзам ченемдүүлүктү тандайбыз деп атат. Бул үчүнчү балдар. Эми акыркы сөз. Демек, буга чейин кандай жашадык? Тагдыр маселесине кирбедик. Бизде мына жерде чечилген эмес. Муногу мен өзүм ыктыярым менен кылып атамбы? Же мени Аллах кылдырып атабы, бир магнит менен мынтип мени башкарып атабы? Деги эле бул маселеде ойлонбодук, кылар ишти кылып алып туруп, эми буйрган ушул экен да. Качан эрге тиесиң? Качан Аллах буйрганда. Вертолет менен келип, патила эрге тий дебейт да. Сенин ыктыярыңда бул нерсе. Не уурулук кылдың? Эми пешенеме жазган экен. Жок, пешенеме жазганы сенин акмак уурулук кыларыңды билип жазып койгон, бирок кылдырган эмес. Кылбай койсоң, бул уурулук кылбайт, бул молодец деп жазылмак эле. Демек, пешенеге жазылды дегени сенин жашооңдо эч кандай роль ойнобойт. Бул Аллахтын билүүчүлүгүн гана далилдей турган далалат. Болду. Калганы сенин ыктыярыңда. Пешенеге жазылганы сенин жашооңдо эч кандай роль ойнобойт. Жашооңдо эч кандай роль ойнобойт. Муногу видеону көрүп атканың балким пешенеге жазылгандыр. Бирок бул жазылганы сен үчүн эч кандай роль ойнобойт. Эгер азыр ушул видеону ушул турган жерде өчүрүп кое турган болсоң, бул сенин ыктыярың, жана ушул жазылган ушул жеринде бул өчүрүп коет. Болду, башка нерсе эмес. Сен ыктыярыңды алдын ала билгени. Демек, мындан кийин
Жоопкерчиликти түшүнүш керек. Демек, мен муногу мыйзам ченемдүүлүктү билет экенмин. Эмнеге муну кылбай атам? Эгер мен намаз окусам, тозокко түшөсүң деп атат. Эмнеге мен намаз окубай атам? Эгер намазды ойноп окусаң, намазың менен бетиңе бир чабам деп атат. Эмнеге мен ойноп окуп атам? Ушуга мен жооп беремби же пешнеме жазылганбы деп ойлон ушуну. Жакшылап ойлон ушуну. Демек, балдар, эмнеге жооп беребиз? Ар бир ыктыярыбыздагы ишке жооп беребиз. И билгиле, мына жашоодо биз бардык нерсе биздин ыктыярыбызда. Кар, жамгыр, ташкын, сел, сымал, стихиялардан башканын бардыгы биздин ыктыярыбызда эмес. То есть ыктыярыбызда. Биздин колубуздан келген нерсенин бардыгы биздин ыктыярыбызда. Кээ бир каза маселелер болуп калат. Мен бардыгын туура кылып атам, бирок Аллах Таала мен күтпөгөн жерден бир нерсени кошту. Мен туура машина айдап кетип атам, светофорго токтодум. Бир акмак келип туруп машинамды сүздү. Бул каза болду. Менден көз каранды эмес болчу. Мен бүт баарын туура кылып аткам. А эгерде мен өзүм нарушение кылып айдап атып анан кийин бирөө келип сүзсө, бул менин ыктыярымдагы иш болуп калат. Мен жооп берем буга. Ар бир иште ушуну ойлонуш керек. Мыногу иш менин ыктыярымда беле, же менин ыктыярымда эмес беле? Ыктыярымдагы ишке жооп бересиң. Ушуну ойлон. Демек, чечтикпи? Тагдыр эмне экен? Мыйзам ченемдүүлүк. Буга чейин өлчөнгөн мыйзам ченемдүүлүк. Ушуну ачкан нерселерди илим деп коет. Математикада мындай тагдыр бар экен. Физикада мындай тагдыр бар экен. Химияда мындай экен тагдыр. Арабчасы тагдыр, кыргызчасы мыйзам ченемдүүлүк, орусчасы закономерность. Ушу бар экен, бүттү. Эми мен ушул тагдырларды билгенден кийин, муну мындай кылсаң мындай болот экен дегенден кийин, мен ушуларды тандап жашашым керек экен. Муну кылсам мындай болот, муну кылсам мындай болот. Жана ушу эмнени тандадым, бул пешнеме жазылган нерсе экен. Жана менин колуман келбеген нерсеге мен жооп бербейт экенмин. Колуман келген нерсеге жооп берет экенмин. Күндө кечинде ушуну ойлонушум керек. Hazreti Umar айтып атат. Акыреттин эсеби келгенче өзүңдүн эсебиңди бер. Бүгүн колуман келген иштердин баарын кылдымбы же кылбай койдум. Ушу чачыңда картыш керек. Колуңан келип туруп кылбай койгон иштерге жооп бересиң. Колуңан келип туруп жаман иштер кылсаң жооп бересиң. Колуңан келип туруп жакшы иштерди кылган болсоң сообун аласың. Туугандар, тагдыр маселеси ушундай эле оңой эле маселе. Болгону, эгер ушуну түшүнсөк, жоопкерчилик пайда болот. Мындан кийин муну кылайын. Бул менин ыктыярымдагы иш экен да. Бул пешнеме жазылганы менен менин ыктыярымдагы иш экен. Менин ыктыярымдагы иш жазылган экен пешенеге. Анын эч кандай тиешеси жок экен деп туура түшүнүш керек. Маңдайыма жазылган деген нерсени түшүнбөгөн акыбалда ушуну мен кылдырып атат деп ойлоого болот. Кылган нерсең, кыла турган нерсең жазылган. Кылганың жазылган. Кадыртын жана башка учурларда тагдырдын өзгөрүүсү дегенде бул сенин өмүрүң. Вдруг келечекте байкабай бир жаман тагдырды тандап ала турган болсом, Аллахым, ушул жерде мен түздөп койгун деген сураныч. Аллах кааласа сени бир нерсе, бир себептер менен түздөп коюшум мүмкүн. Эгер олуя болуп калган болсоң, алдын ала сага ачып да коюшу мүмкүн. Муну кылсаң мындай болот деп. Али илим билбеген нерсени сага ачып коюшу мүмкүн. Шуну айтып бүттүм. Илимсиз дебегиле, билимсиз дебегиле. Мен муну мактангым келбейт. Ким илимсиз экенин Аллахтын алдында сүрүштүрөбүз. Рахмат.